کہ نہ بولوں؟ بولو بولو. بولتا اخبار. جی ہاں، بولتا اخبار. بولتا اخبار. محافظان ختم نبوت پاکستان کے زیر اہتمام سالانہ تاجدار ختم نبوت اور عقائد اہل سنت عرس داتا گنج بخش علی ہجویری کانفرنس ہوئی. کانفرنس کی صدارت علامہ مفتی محمد ہاشم اتاری جبکہ سرپرستی علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی قادری نے کی. علامہ پیر محمد غفران محمود سیالوی، علامہ محمد سلیمان ابراہیم المدنی، صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ نقشبندی، علامہ مولانا طاہر شہزاد سیالوی، پروفیسر عطاء الرحمان رضوی، علامہ غلام شبیر فاروقی، علامہ ظہور اللہ رضا، پروفیسر ارتضیٰ حسین اشرفی، علامہ مفتی مولانا سید مشاہد حسین شاہ، علامہ مولانا مفتی محمد غلام حسن قادری اور دیگر نے کہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر ایمان نامکمل ہے. پولیس تھانوں میں رات 10 بجے کے بعد نگران ایس ایچ اوز تعینات کیے جائیں گے جو تمام امور کا ذمہ دار ہوگا. نگران ایس ایچ اوز کو نائٹ پیٹرولنگ آفیسرز کا نام دیا گیا ہے. تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ ڈی آئی جی علی ناصر رضوی کے احکامات کے مطابق رات 10 بجے کے بعد شہر کے تمام 84 پولیس اسٹیشنز میں نائٹ پیٹرولنگ آفیسرز تعینات کیے جائیں گے. نائٹ پیٹرولنگ آفیسر ایسے افسران کو تعینات کیا جا رہا ہے جو ایس ایچ او لگنے کی قابلیت رکھتے ہیں. نگران ایس ایچ او کو نائٹ پیٹرولنگ آفیسر کا نام دیا گیا ہے. ناکوں، چوکیوں اور کسی بھی کرائم کا ذمہ دار نائٹ پیٹرولنگ آفیسر ہوگا. لاہور کی تمام سوسائٹیز میں رہائشی اور کمرشل پلاٹ، مکان، دکان، پلازا، رقبہ جات کی خرید و فروخت اور کرایہ پر لینے دینے کے لیے بااعتماد ادارہ الشیخ ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، ابوبکر روڈ، سول ڈیفنس روڈ، ٹاؤنشپ، لاہور. چیف ایگزیکٹو رانا ندیم احمد، وقار احمد شیخ. رہنما مسلم لیگ نون اور امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی 161 شہباز علی چدھر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ محمد نواز شریف کا وطن واپسی پر شاندار استقبال کریں گے. اپنے جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ 21 اکتوبر کو محمد نواز شریف کی وطن واپسی کا اعلان سن کر تمام کارکنوں میں خوشی کی نئی لہر پیدا ہو گئی ہے. مسلم لیگ نون کا ہر کارکن اپنے قائد کے شاندار استقبال کے لیے بے قرار ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے مسلم لیگ نون میں نئی جان پیدا ہوگی اور یہ پورے ملک میں اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑے گی. شہباز علی چدھر ایڈوکیٹ نے مزید کہا کہ میاں نواز شریف ہی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. محکمہ صحت ضلع منڈی بہاؤالدین میں تعینات کلرک آصف جاوید عیسائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گئے. آصف جاوید نے مورخہ 8 ستمبر 2023 کو نماز جمعہ ادا کر کے مسلمان ہونے کا عملی ثبوت پیش کر دیا. پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو مبارک ہو. تفصیلات کے مطابق جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ کے خطیب مولانا تنویر الحق نے آصف جاوید کو ضروری کلمے پڑھا کر پکے مسلمان ہونے کی مہر لگا دی ہے. جمعہ کی نماز کے حاضرین نے آصف جاوید کو مبارکباد پیش کی. اس موقع پر سینئر صحافی سید حفیظ احمد سبزواری بھی موجود تھے. پاکستان پیپلز پارٹی این اے 127 اور پی پی 161 کے رہنما فیصل میر نے کہا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جگہ جگہ کامیاب استقبال دیکھ کر پیپلز پارٹی مخالف جماعتوں کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. اسی لیے جتنی بھی پیپلز پارٹی مخالف جماعتیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے سامنے مشترکہ طور پر آنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ چکی ہیں. مگر اس کے باوجود ان سب جماعتوں کو اکیلی پیپلز پارٹی شکست فاش دے گی اور ان جماعتوں کو ان کے حلقوں میں جا کر عوامی ووٹوں کی طاقت سے شکست دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی 1973 کے آئین کی خالق جماعت ہے، اسی لیے ہم کسی بھی قیمت پر آئین کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے اور ملک کو آئینی بحران سے نکالنے کے لیے اگر ہمیں تحریک بھی چلانی پڑی تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے. آئین پر چل کر ہی ہم ملک کو خوشحالی کی پٹڑی پر لا سکتے ہیں. سونے اور چاندی کے نئے اور پرانے زیورات کی خرید و فروخت کے لیے تشریف لائیں. فراز جیولرز، مدینہ بازار، ٹاؤنشپ، لاہور. فون 032194377712. چیف ایگزیکٹو حاجی فراز احمد. نگران صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم مراد نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے معذوروں، بزرگوں اور طلباء و طالبات کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کیا ہے. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے منعقد ہونے والے 25ویں اجلاس میں فری سفری سہولت کی منظوری دی گئی. اس حوالے سے صوبائی وزیر ابراہیم مراد نے کہا کہ معذور افراد، بزرگ اور طلباء و طالبات اب سے میٹرو بس سروس اور اورنج لائن میٹرو ٹرین پر فری سفر کر سکیں گے. پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات جاری رکھے گی. لاہور کا شہری منفرد خواہش لیے عدالت پہنچ گیا. شہری نے لاہور ہائی کورٹ سے زہر پینے کی اجازت مانگ لی. مزنگ کے شہری سرور تاج نے زہر پینے کے لیے عدالت سے رجوع کیا. جسٹس راہیل کامران نے شہری سے استفسار کیا کہ آپ زہر کیوں پینا چاہتے ہیں؟ عدالت کسی کو زہر پینے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ جج نے ریمارکس دیے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ
सस्ती शोहरत के लिए कोई स्टंट कर रहे हैं। दरखास्त गुजार ने कहा कि मुझे कोई शोहरत नहीं चाहिए, अल्लाह पर यकीन है मुझे कुछ नहीं होगा। जज ने कहा कि अदालत कैसे किसी शहरी को गैर कानूनी काम करने की इजाजत दे सकती है। शहरी ने कहा कि मेरे पास इल्म है, जहर भी पीऊंगा तो कुछ नहीं होगा। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत पर फैसला महफूज कर लिया। तामीर से पहले, तामीर के बाद इंपोर्टेड केमिकल्स के साथ दीमक का मुकम्मल खात्मा एंटी डेंगी स्प्रे भी किया जाता है। फ्यूमिगेशन सर्विसेज के लिए बाएतिमाद इदारा खादिम सर्विसेज कंट्रैक्टर राना मोहम्मद जावेद। जमात इस्लामी टाउनशिप लाहौर के ज़ेर एहतमाम हर जुमातुल मुबारक के दिन हर मस्जिद के बाहर बिजली, पेट्रोल, चीनी, आटा माफिया के खिलाफ अवामी बेदारी मुहिम का आगाज किया है। इस सिलसिले में जामिया मस्जिद गौसिया के बाहर एहतजाज से जमात इस्लामी टाउनशिप के रहनुमा राव मोहम्मद महफूज आसी ने खिताब किया और कहा कि हुक्मरान अवाम की जेबों पर डाका डालना बंद करें। अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी गई है। खुदा न खास्ता अवाम का गैज़ो गज़ब तुम्हारी हुकूमतों को न ले डूबे। हुक्मरान होश के नाखुन लें और अवाम के खैर खा होने का सबूत देते हुए अशियाए ज़रूरिया अवाम की पहुँच से दूर न करें। महंगा पेट्रोल, होशरुबा बिजली बिल, महंगा आटा, महंगे चावल, महंगी चीनी, महंगी अशियाए सर, इन सब ने अवाम को छलनी कर दिया है। ऐ अल्लाह तेरे गरीब बंदे कहाँ जाएं। टाउनशिप लाहौर के मारूफ समाजी रहनुमाओं के वफ्द का खिदमत खल्क खुदा फाउंडेशन तंजीम के दफ्तर का दौरा। वफ्द में मखदूम ज़रार अहमद सिद्दीकी, सदर सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी, राना मोहम्मद शफीक कमर, सदर इल्म अदब फाउंडेशन लाहौर और राजा मेहरबान कादरी, चेयरमैन आसान निकाह तहरीक लाहौर शामिल थे। तंजीम के अहदेदारान और CEO सैयदा जैनब, वफा और दीगर शख्सियात ने वफद को तंजीम के मकासद और प्रोग्राम से आगाह किया और कहा कि खिदमत इंसानियत ही मेराज इंसानियत है। गिराटू जलेबी, अलमशहूर बरकत चौक टाउनशिप वाले सर्दियों का खास तोहफा गिराटू दूध जलेबी। सुबह का नाश्ता स्पेशल अंडा पराठा, सादा पराठा, आलू वाला पराठा, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर माल ऑर्डर पर तैयार किया जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव अली हैदर, प्रोप्राइटर नादिर अली, बरकत चौक नज़र हबीब बैंक टाउनशिप लाहौर। मरकजी अमीर मुहाफिजान खत्म नबूवत पाकिस्तान अल्लामा हाफिज मोहम्मद आजम अली नईमी की उम्र की सआदत हासिल करने के बाद वतन वापसी पर उनके एजाज में ग्रेस शादी हाल हमदर्द चौक में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पीर अल्लामा जुल्फ़िकार मुस्तफ़ा हाशमी कादरी, सरपरस्त आला मुहाफिजान खत्म नबूवत पाकिस्तान पीर सैयद कामरान हुसैन शाह नकवी, हाफिज मोहम्मद उस्मान गनी कादरी, मौलाना साजिद अली नईमी, राना मंजूर, राना मोहम्मद असद एडवोकेट, सैयद अली अहसन शाह, मोहम्मद रियाज कादरी, हाफिज मोहम्मद अहमद रजा सैफी, राना अब्दुल्ला मंजूर, हैदर मंजूर राना, मोहम्मद हमजा, हाफिज मोहम्मद अकबर, मलिक अब्दुल खालिक, मोहम्मद जहूरुल हक, मोहम्मद रमजान अब्दुल रशीद, शेख मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद आसिफ और दीगर ने शिरकत की। शुरका ने हाफिज मोहम्मद आजम अली नईमी को उम्र की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। NA 127 मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार MNA खालिद नेक गुज्जर को अशेख रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने अपने ऑफिस में खुश आमदीद कहा। इस मौका पर खालिद नेक गुज्जर ने कहा कि हम खिदमत इंसानियत के लिए मैदान में उतरे हैं। हमें NA 127 के मसाइल का इदराक है। अगर अवाम हम पर भरोसा करें तो इंशाअल्लाह अपने इलाके में तमाम मसाइल हल करेंगे और कोई नौजवान बगैर मुलाजमत और कारोबार नहीं रहेगा। हम अपने इलाके से गुर्बत का खात्मा कर देंगे। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव राना नदीम, वकार अहमद शेख, चौधरी अब्दुल वहाब, अब्दुल नासिर, जाकिर अली शहजाद, मोहम्मद इसहाक और अमजद अली शामिल थे। हर आंख का सपना एक घर हो अपना। राना डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। तुफैल कोट राय उम्मीद रोड लाहौर में 1.5 मरला, 2.5 मरला और 3 मरला के बने बनाए सस्ते घर नकद और आसान एक साथ पर हासिल करें, सिर्फ एडवांस पर कब्जा। चीफ एग्जीक्यूटिव राना मोहम्मद सफदर। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के होशरुबा बिल और पेट्रोल की आसमान को छूती कीमतों पर नेशनल लेबर फेडरेशन पंजाब के ज़ेर एहतमाम कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट हमदर्द चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मुजाहरे की क़यादत मरकजी सदर शमसुर रहमान सवाती ने की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि बदतरीन महंगाई ने मजदूरों से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। हुक्मरान अमीर से अमीर तर और मजदूर खुदकुशी पर मजबूर है। मुजाहरे के दीगर शुरका में हाजी मोहम्मद यूनस, नायब सदर पंजाब, अमीन मिनहास सदर पंजाब, मोहम्मद अरशद हीरा, सदर हीरा प्लास्टिक यूनियन, बाबाई मजदूर खादिम, मुनीर जावेद साबरी शामिल थे। आम इंतखाबात की तारीख के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। दोनों सियासी जमातों ने एक दूसरे के किले फतह करने की ठान ली है। पीपल्स पार्टी CEC इजलास में इस हवाले से अहम फैसले करेगी। तफसीलात के मुताबिक हनीमून परेड खत्म होने के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो गई हैं। दोनों जानिब से हिकमत अमली तैयार कर ली गई है।
पीपल्स पार्टी ने पंजाब जबकि मुस्लिम लीग नून ने सिंध पर नजरें जमा ली हैं। बाथरूम की लीकेज और सीपेज से निजात। बाथरूम की लीकेज और सीपेज का बगैर तोड़ फोड़ के बजरिया केमिकल चंद घंटों में हल। अब के शहर में बाथरूम, छत की हीट और वाटर प्रूफिंग, वाटर टैंक और दीवारों की लीकेज, सीपेज, नमी और कलोर शोर मसाइल का चंद घंटों में बजरिया केमिकल हल। प्रोफेशनल्स की ज़ीरे निगरानी कमर्शियल और डोमेस्टिक बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन केमिकल्स गारंटी शुदा तैयार करवाएं। गौसिया फैब्रिकेशन एंड लीकेज सीपेज कंट्रोलर। चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी काशिफ शहजाद। मरकजी मिलाद कमेटी टाउनशिप के ओहदेदारों का अहम इजलास चेयरमैन हाजी शेख बाबर नसीर की रिहाइश गाह पर हुआ। सदारत अल्लामा मोहम्मद शफीक नातिक ने की, जिसमें अख्तर खान न्याजी, राना शफीक कमर, मोहम्मद सरफराज खान, मलिक मुख्तार, शौकत अली खान, शेख इरफान, शेख सखावत अली, महमूद जफर कादरी, हाजी मुश्ताक अहमद, वसीम अहमद, अदील भट्ट, शेख गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद हन्नान ने शिरकत की। इजलास में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौका पर 12 रबीउल अव्वल को निकलने वाले जुलूस के इंतजामात पर गौर गौज किया गया। मोहम्मद सरफराज खान का कहना था कि जुलूस शायान शान तरीके से निकाला जाएगा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से मुतालबा किया गया कि जुलूस के रूट की तबाह हाल सड़कें बनाई जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जोन 161 के सदर शेख इरफान अहमद की अहलिया के हमराह उम्रा की सआदत के लिए रवानगी। इस मौके पर दोस्त अहबाब ने रुखसत किया। दोस्त अहबाब में माह आलम सरदार एजाज अहमद, सैयद एजाज शाह, राना जुल्फ़िकार अहमद, डॉक्टर खालिद मुनीर, चौधरी अरशद और दीगर ने नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। शेख इरफान अहमद ने कहा कि जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर दी है, इसने अपने और अपने हबीब के दर पर बुला लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 127 और PP 161 के रहनुमा फैसल मीर और कोऑर्डिनेटर टू फैसल मीर वहीद अहमद लोधी ने वासा रेफरेंडम भारी अक्सरियत से जीतने पर मिशल यूनियन और गैंती यूनियन इत्तेहाद के चेयरमैन असलम भट्टी को मुबारकबाद दी है और उम्मीद जाहिर की है कि असलम भट्टी और उनकी टीम वासा मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए बिला किसी सियासी और यूनियन वाबस्तगी के उनके मसाइल हल करवाएगी ताकि गरीब वासा मुलाजमीन के जायज़ हकूक दिलाए जा सकें। चेयरमैन कौमी ताजिर इत्तेहाद टाउनशिप ग्रीन टाउन बोर्ड और अल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट के सदर अख्तर खान नियाजी, अमजद खान नियाजी, साजिद खान नियाजी, नदीम खान नियाजी की वालिदा मोहतरमा हमजा खान नियाजी, वलीद खान नियाजी, ताहा खान नियाजी, गुलाम मुस्तफ़ा खान नियाजी की दादी जान, तारिक महमूद जहांगीरी, तलत खान नियाजी की खाला चची कज़ाई इलाही से इंतकाल फरमा गई। नमाज जनाजा में हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद की शिरकत। इस मौका पर मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और लोहाकियन के लिए सब्र इजम की दावा की गई। अगर आप भी अपना बयान, खबर, तस्वीर, एडवर्टाइजमेंट शाये करवाना चाहते हैं तो राब्ता फरमाएं। व्हाट्सएप अकाल करें और बोलता अखबार बनेगा आपकी आवाज। तो फिर फोन उठाएं और बोले सब कुछ। व्हाट्सएप और फोन नंबर 030447106001।